علم العادات کی علم العادات جو ہے 1 سے لے کر 9 تک جو نمبر ہیں یہ ان کا علم ہے، اور یہ نمبرز ایسے ہیں کہ ان نمبروں کے ذریعے آپ کسی کا بھی جو عددی ذائچہ ہے وہ خود بنا سکتے ہیں. اور کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم محترم ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب، دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت سے دل سے دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت دین کی، دنیا کی ہر جو آسانی ہے وہ آپ کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دین دنیا کی آسانیاں جو ہیں وہ اللہ پاک عطا فرمائے آپ لوگوں کو. ویورز، میں نے جو چینل شروع کیا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کیا، آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر ہی کیا ہے کہ اس کے اندر میری کوشش یہ ہے کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. نئی سے مراد یہ دیکھیں، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز نہیں کرنی. جو آلریڈی رائج ہیں چیزیں اور آپ کی پہنچ تک نہیں ہیں، جن کی آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں، آپ کو بتائی جائیں. جو میں پڑھا سکتا ہوں وہ پڑھا بھی دوں، تاکہ کئی محتاجیاں ہیں ہمارے اس ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر کے اندر، وہ دور ہوں. یعنی کسی کی بیماری ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی تعویذ لے لیں، دھاگا لے لیں، اس طرح کر لیں. اچھے سچے سچے لوگ تو ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ کم ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چلتے ہیں. تو قرآن کریم جیسی پاک کتاب جو ہے وہ ہے، اور کتاب العلوم ہے، کتاب الحکمت ہے، سارا کچھ ہے اس کے اندر. تو میں نے آج یہ سوچا کہ اپنے ویورز کے لیے، جو ہم نیورولوجی کی بات کرتے ہیں، ایسٹرالوجی سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں ہم چیزوں کو، تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ نیورولوجی جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھائی جائے، بتائی جائے. اور اس کے اندر تھوڑا سا ہمارے وہ ویورز جو ہمیں اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسٹرالوجی والا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں جی سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک لاجیکل ریزننگ کے ساتھ آپ اپنا جو کمنٹ ہے وہ دیں. اگر آپ کو جھوٹ اور بکواس لگ رہا ہے تو کم اپ ود ریزن، آپ ایک ریزن بھی ساتھ دیجئے کہ جناب اس وجہ سے یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات غلط ہے. اور دیکھیں، یہ سائنس ہے، سوڈو سائنس ہے. یہ کوئی ڈیوائن قرآن پاک کا علم نہیں ہے، اور یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سوال ہے کہ 5 میں جمع 5 کریں تو برابر ہے یا از ایکول ٹو کا نشان ہے. یہ سوال ہے، اس کا جواب میتھس کا فارمولا پلس کا لگا کے ہم نکالتے ہیں کہ اس کا جواب 10 ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے سوالات ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم اس کے لیے ایسٹرولوجیکل جو فارمولیشن ہے، نیورولوجیکل فارمولیشن جو ہے، اس کو یوز کر کے آنسر دے دیتے ہیں. تو یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ یہ تو علم ہے، علم کی تقسیم ہے، علم بڑھا رہے ہیں ہم لوگ. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں علم العادات کی. علم العادات جو ہے ایک بڑا قدیم علم ہے، اور عددوں کا علم ہے. یعنی 1 سے لے کر 9 تک جو نمبر ہیں یہ ان کا علم ہے. اور یہ نمبرز ایسے ہیں کہ ان نمبروں کے ذریعے آپ کسی کا بھی جو عددی ذائچہ ہے وہ خود بنا سکتے ہیں. اور کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس کو آپ کے کمنٹس ریڈ کریں گے، دیکھیں گے. اگر آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو میں اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ آپ کے کمنٹس کے اندر مجھے یہ جواب آئے گا، آپ کی طرف سے کمنٹ آئے گا کہ جناب ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو ہم باقاعدہ لیکچرز جو ہیں نیورولوجی کے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک سیگمنٹ کر لیا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 7 پلانٹس، 7 سیارے ہیں، ٹھیک ہے، جو فزیکل پلانٹس ہیں، جو میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں. تو ساری دنیا جو ہے وہ زیادہ تر بیس انہی پہ کرتی ہے. اس کے بعد پھر یورینس آ گیا، نیپچون آ گیا، پلوٹو آ گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 شیڈو پلانٹس جو ہیں وہ ہیں وہ راہو اور کیتو، جس کو نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ کہا جاتا ہے. ان پلانٹس کے اوپر ایسٹرالوجی بیس کرتی ہے، اور ان پلانٹس کا تعلق جو ہے وہ نمبرز کے ساتھ ہے. جیسے
शम्स जो सूरज है, सन, इसका जो नंबर है वो 1 और 4 है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। सन जो है वो 7 प्लैनेट्स, जो 7 सैयारे हैं, उसके अंदर आप समझ लें एक बड़े सैयारों में से एक सैयारा है। तो ये अव्वल यानी ज़िंदगी शुरू होती है सूरज से, सूरज शुरू होता है तो इसको नंबर 1 दे दिया। अगर ये सिंपल अल्फाज में मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। अच्छा, 1 नंबर है और 4 नंबर है। 4 नंबर क्यों है? इसलिए है कि इसकी भी एक सिग्निफिकेंस ये मैं आपको समझा देता हूँ कि 4 जो है, ये जब आप समझ लें कि सूरज गुरूब हो रहा है यानी डिस्ट्रक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप उस वक्त का नंबर जो है वो 4 कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बेस्ड ऑन रिसर्च है। दुनिया में ढेर चीज़ें जो हैं वो 1 और 4 के ऊपर लिखी गई कि 1 क्यों है और 4 क्यों है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मून है जिसको कमर कहा जाता है, उसका जो नंबर है वो 7 है और उसका नंबर है 2। अब 7 नंबर जो है वो इसलिए है कि मून जो है वो गवर्न करता है सरतान को, सरतान का हाकिम है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर प्लैनेट जो है सिवाय सन और मून के, इनके अंदर 2-2 प्लैनेट्स आते हैं और हर प्लैनेट का एक नंबर है, हर रूलर का एक नंबर है। कमर के 2 हैं नंबर, ठीक है जी, 7 है और नंबर 2 है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंडर 2 से जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो आते हैं, इसके नंबर जो हैं वो 2 हैं। अच्छा, कैंसर जो है वो इसके साथ मून के साथ अटैच्ड है, तो जो कैंसेरियंस हैं, और 7 नंबर जो है वो रूहानियत का घर होता है, रूहानियत का नंबर कंसिडर होता है। तो किसी भी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि 7 और 2 का क्या मतलब है। अभी हम सरसरी सा एक जायज़ा दे रहे हैं आपको। फिर जो सैटर्न है, ज़ोहल का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोस पे, फलक शेख ऑफिशियल पे भी आप देखते हैं, एमली एस्ट्रोलॉजर पे भी देखते हैं। ज़ोहल का नंबर होता है 8, ज़ोहल जिसको शनि भी कहा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें उन व्यूअर्स के लिए कि जो थोड़ा सा समझें और फिर कमेंट करें कि ये वाकई कोई मैथमेटिक्स है, कोई अलजबरा है, या ये वैसी कोई फजूल सी चीज़ है। इसकी एक बेस है। अच्छा, फिर मुश्तरी जिसको हम जुपिटर कहते हैं, इसका नंबर 3 है। फिर इसके बाद जो है वो मार्स जिसको हम मरीख कहते हैं, उसका नंबर इज़ 9। फिर इसके बाद वीनस जो है, ज़ोहरा जिसको हम कहते हैं, उसका नंबर 6 है। और फिर जो मरकरी है जिसको अतारद कहा जाता है, उसका नंबर 5 है। ठीक हो गया। ये तो व्यूअर्स हो गए नंबर्स जो रिलेट कर रहे हैं इन प्लैनेट्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, जो है ना 7 हैं। हर दिन का भी एक नंबर है। जायचा जो बनता है ना, आप हमें फ़ोन पे कहते हैं कि जी मैंने फ़ोन होल्ड किया हुआ है, आप ज़रा मेरा जायचा तो निकाल दें। तो एक प्रोसेस है पूरा जिसको चलाना है, मगर मैं आपको सारी टीचिंग तो ज़ाहिर है एक वीडियो में नहीं दे सकता। बस ये है कि हर दिन का एक नंबर है। इसी तरह से वो दिन जो है वो एक प्लैनेट, एक सैयारे के साथ मंसूब है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, इतवार का जो दिन है जिसको संडे कहा जाता है, सूरज का दिन, संडे जो है इतवार, वो उसका ताल्लुक जो है वो सितारा शम्स यानी सूरज के साथ है। दैट इज़ वाई इसको संडे कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो नंबर है ये नंबर 1 है संडे का। अगर हम संडे का नंबर लेते हैं तो ये नंबर बनता है 1। अब आप जब जायचे के लिए हमें कहते हैं तो हमने दिन को भी देखना है, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस तारीख को आप पैदा हुए, जिस साल को आप पैदा हुए। उसके बाद फिर आप का हमने ये देखना है कि जिस दिन आपने ये सवाल किया है उस दिन कौन सा दिन है और उसका नंबर क्या है। बहरहाल ये मुख्तसर सा मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात करते हैं कि जैसे कोई एक नंबर जिसका नाम का अदद आता है, ये तरीका आप देखिए, ये हमने एग्जाम्पल आपको दी है और हमने ये देखें, ये चार्ट भी हमने यहाँ पे दिया है हरूफ अबजद का। इसमें हरूफ भी हैं और इसमें नंबर्स भी हैं। ठीक है, इनको देखें, ये जो हमने मिसाल दी है इसके अंदर हमने इनको कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको बता दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किसी का नंबर मिसाल के तौर पे 1 आता है। सारे हमने अदद कैलकुलेट कर लिए तो नंबर आ गया 1। अच्छा, अब इनकी जो तबें होती हैं, इनका जो होता है ना, इनकी तबीयत,
आबी, बादी, आतिशी और खाकी नंबर्स की 1 से लेके 9 तक। अब हमने ये देखना है कि कौन से हरूफ अबजद जो हैं, यानी अलिफ, बे, जीम, दाल। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हरूफ अबजद हैं वो अरबी में 28 हैं। कुछ एडिशनल वर्ड्स हैं उर्दू में जो हम बोलते हैं, अरब्स जो है वो नहीं बोलते। उसमें पे आ जाता है, उसमें चे आ जाता है, उसमें डाल आ जाता है, मतलब इस तरह से हैं अल्फाज। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कौन से, उनको कैसे क्या कंसिडर करना है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब जो नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंडर जो वर्ड्स आते हैं, यानी जो मैच करते हैं नंबर 1 से, वो अलिफ, छोटी ये, काफ और गैन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी शख्स का नाम का नंबर बनता है 1 और उसका नाम अगर शुरू होता है अलिफ से, ये से, काफ से और ऐन से, गैन से, तो वो नाम उसको सूट करेगा बहुत ज़्यादा। तो अब आपने नाम के आदाद मालूम कर लिए, आपने देख लिया कि ये नंबर निकल रहा है, इससे इसका नाम शुरू हो रहा है। अगर तो वो ये 4 हरूफ के साथ मैच कर जाता है तो ये नाम सूट कर रहा है उसको। अगर ये 4 हरूफ के साथ नंबर मैच नहीं कर रहा, नंबर 1, तो इसका मतलब है कि इसके नाम की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हो सकती हैं, वो हम करते हैं बात आगे। अच्छा, नाम जो है ना असली, वो आपका होना चाहिए। देखें, मिसाल के तौर पे ख्वाजा अहमद अगर आप करते हैं तो इसमें अहमद जो है या अहमद वो नाम है, ख्वाजा जो है वो ज़ात है। तो हमने अदद अगर निकालने हैं तो वो सिर्फ अहमद के अदद निकलेंगे, तो वो पूरा जो है वो नंबर आ जाएगा। ख्वाजा के अदद हम नहीं निकालेंगे, या ख़ान है या चौधरी हैं या ये ज़ात जो है वो नहीं, हमने सिर्फ जो प्रॉपर नाम है वो हमने ऐड करना है। जो फर्दर हम आगे जाते हैं तो फिर वालदा मोहतरमा का नाम जो है वो भी ऐड हो जाता है। मगर अपेरेंटली हम पहली बात जब करते हैं किसी बंदे के लिए तो उसका नाम हम देखते हैं। और मिसाल के तौर पे किसी को गुड्डू कहा जाता है, किसी को बिल्लू कहा जाता है, वो नाम भी जो है वो नहीं आएंगे इसके अंदर, जो आपका असल नाम है वो आएगा। अच्छा, फिर तरीके बहुत सारे हैं, मतलब तारीख़ पैदाइश के नंबर्स बनाने के, फिर वक्त पैदाइश का आदत जो है वो कैसे पता चलता है, वो आगे चल के हम आपको गाइड करते जाएंगे इंशाल्लाह। कई बहन भाई ऐसे फ़ोन करते हैं कि जी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, हमें टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो वो तरीका भी आपको समझाएंगे कि वो किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे नंबर 1 की, तो हम ये देखते हैं कि नंबर 1 के साथ जो जिनका ताल्लुक़ है वो कैसे है। देखें, एक है आपका ज़ाती अदद, ठीक है जी। एक आपका अदद आज़म है, जैसे इसमें आज़म है एक, जिसको लोग कहते हैं कि जी लकी नंबर है, अदद आज़म उसको बोलते हैं, उसको हम अल्लाह की रहमत का नंबर भी बोलते हैं। फिर एक हार्ट का नंबर होता है, वो है शख्सियत का नंबर है, आपका कारोबार के लिए कौन सा नंबर सूटेबल है, रूहानी नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताने लगा था कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका नंबर 1 है, ठीक है, हम शम्स की बात करें, हम 1 बाय 1 चलते जाएंगे। नंबर अगर शम्स का है तो ये बंदा जो है या इंसान या खातून जिसका भी ये नंबर है ये मजबूत होगा और बड़ा, यानी आप समझ लें कि अजीम शान इरादे का, ताकत का हामिल होगा। और इल्मुल अदाद में आप समझ लें क्या मतलब, ये है ही पहला नंबर और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़ाहिर गिनती इससे स्टार्ट हो रही है। और आप ये देखें कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जिसका नंबर 1 आएगा उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ आएगा, यानी उसका यकीन जो है, ईमान, एतक़ाद, फिर उसकी जो क़ुव्वत है, फिर ओनरशिप, किसी चीज़ का मालिक बनने की ताकत या ख्वाहिश वो बड़ी शदीद है और इसके ऊपर वो अमल भी करता है। फिर उसके बाद हाकिम बनने का, क्योंकि सूरज जो है वो निकलता है तो बाकी काम जो है अल्लाह ताला शुरू करवाता है, तो इक़्तिदार में रहने की जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा रहती है जिनका नंबर 1 होता है। अच्छा, फिर ऐसे लोगों में नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे नेगेटिव भी है, तो कर्ज़े में बड़ी जल्दी ये लोग फंस जाते हैं।
پھر یہ ہے کہ نیگیٹو چیزوں میں یہ ہے کہ فضول خرچی بہت زیادہ کر لیتے ہیں، غرور میں تکبر میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد لالچ میں آ جاتے ہیں، ایٹ ٹائمز جو ہے آوارہ گردی والی جو عادت ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں نمود و نمائش میں آ جاتے ہیں، شو شاہ جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ ایک نمبر جو ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ہوتے دیانتدار ہیں، قابل اعتبار ہوتے ہیں، مگر یہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو فطرت ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آتے ہیں نمبر 1 کے انڈر، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ قانون سے نا بالا تر ہونا پسند کرتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ حکمرانی کی خواہش ہوتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ شمسی جو خواص رکھتے ہیں، جو نمبر 1 والے رکھتے ہیں خواص، یا جن کا نمبر 1 بنتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم قانون سے بالا تر ہوں، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں ایٹ ٹائمز کٹ پتلی بھی بنا لیتے ہیں. یہ نیگیٹو چیز ہے. اور جب ان کا مقابلہ کسی سے ہو جاتا ہے بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ٹک 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 کر کے جو ہے نا وہ لگتے جائیں، ہوتے جائیں، اور ہماری مرضی سے جو ہے نا وہ چیزیں وہ ہوتی جائیں. ایسا ہوتا تو نہیں ہے. یہ مطلب ہم کریکٹر کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو کمپلیکیشنز ہیں، پیچیدگی ہیں، وہ ایوائڈ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بس سیدھا جو ہے نا اپنے ایم کے ساتھ جا کے ٹکرانا ہے، جو بھی ہوتا ہے دیکھی جائے گی. اور یہ ہے کہ زبان کے پکے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ کئی دفعہ کہہ کے پھنس بھی جاتے ہیں. وعدہ جو کرتے ہیں زیادہ تر یہ لوگ پورا کرتے ہیں، اور ان کو چاہے نقصان بھی ہو جائے. بڑے دلیر ایٹ ٹائمز لوگ ہوتے ہیں. خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو وعدہ کر لیا بس ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، سیدھی سیدھی بات کریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ کوئی ڈبل میننگ والی بات کریں گے. کوشش یہی کریں گے کہ سیدھی سیدھی جو بات ہے نا وہ ہو. اچھا، یہ جو ہے 1 نمبر والا بندہ جو ہے، ہوتا یہ ہے کہ بڑا اس کو نا آرڈر جمانے کا شوق ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی ہے. مگر بہرحال ساری باتیں جو ہیں وہ اور نمبرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی خصوصیات بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا نمبر 1 والے، ان کی صحت کا جو ایشو ہے وہ آتا ہے. ہوتے تو ٹھیک ہے، مطلب اسٹرانگ ہوتے ہیں، مگر دل جو ہے نا، چونکہ اچھے بھی ہوتے ہیں تو دل جو ہے ذرا وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، بد پرہیزی بھی کرتے ہیں یہ لوگ، اور تو ہارٹ کے ایشوز جو ہیں وہ آتے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا ویسے چاہیے. اچھا، پھر محبت ہے، شادی ہے. کوشش یہ لوگ کرتے ہیں کہ دماغ ان کا اچھا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، تو یہ محبت بھی اگر کرتے ہیں تو اس کے اندر بیسٹ چوائس ہوتی ہے ان کی. اور ظاہر ہے شادی بھی کریں گے تو بیسٹ چوائس کے ساتھ ہی کریں گے. اور اپنی پسند کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں. جو نمبر 1 والے لوگ ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ لو میرج ہو یا پسند سے شادی ہو، یا جو یہ پسند کر رہے ہوں اس کے اندر گھر والے بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں. اچھا، اب بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے اندر پھر میں آپ کے ساتھ نمبر 1 جو ہے اس کے اوپر بات کروں گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے دینی دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف لے جائے، میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.